बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बाबा रिटेलर ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ, 43 ਇੰਚ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 26.5 ਇੰਚ ਬਾਜ਼ੂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ 4 ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ 47 ਇੰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਇੰਚ ਫਾਲਤੂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ। जी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 19 ਇੰਚ ਸਾਡਾ ਆਸਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 19.5 ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ 18.5 ਇੰਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਇੰਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਇੰਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ 45 ਇੰਚ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ ਆ 7 ਇੰਚ, ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ 7 ਇੰਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ 7 ਇੰਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ
दोनों पासे टुके लगाने हैं सिर्फ पहुंचे वाली साइड से भी ते नीचे वाली साइड से। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ भी बन गए हैं, ਇਹਨਾਂ भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ लगा दें। ठीक है जी। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, यानी खड़ी शलवार तो ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ मुकम्मल बना दी। लो जी ਅਸੀਂ बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कमीज़ वाली साइड जाइए। सब तो पहले कपड़ा बराबर करना, तो जो साढ़े स्केल के हिसाब से बिल्कुल सीधा होवे कपड़ा, इन्हें साड़ी फिटिंग च फर्क नहीं आता। जो असी कटिंग किया हो सानू पता होंदा कि असी यह कटिंग कर लिया। ठीक है जी। जी थल्ले फोड़ का दसिया रखा जी, यह 44.5 अपना निशान आ गया। 3 इंच मार्जिन का साड़ा तीरा है 19 इंच। 19 नालों असी एक सूत्र घट रखांगे। यह साड़ी बैन वाली दी कमीज़ है, 19 नालों एक सूत्र। इधर असी छाती का चौथा हिस्सा, ये मुकम्मल कुड़ियां नाल दसीए ना तो कमीज़ तुहाडी किसी दी भी नहीं सही आनी, क्योंकि जो तुसी अपने तरीके नाल कटिंग करते हैं ना वो भी तुहानूं बहुत ज़्यादा फर्क पै जाना। ये देखो तुसी, कई लोग कह रहे हैं कि असीं मार्किंग तो बगैर किदां कट दिंदे आ, उन्हां दा तजर्बा हो गया हुंदा, उन्हां दा अरसा हो गया हुंदा उन्हां काम करदे ने। ये देखो असीं इहदा शोल्डर डीप कीता, यानी कि थल्ले कीता 2.5 इंच ते। ठीक है। गला इहदा हैगा जी 15.5, इहदे 2.25 ते निशान लाया, थल्लियों 3.25 इंच ते निशान लाया। शेप दी इतों असी इनू 1 इंच इधरली साइड से लैके आवा, अंदरली साइड की छाती वाली साइड से शेप देने दे। इनू चपटी की मदद नाल शेप दे लो। देखो यह जिन्ना भी हिस्सा बनना ना अपना जोड़ा, इन्होंने असी 2.5 इंच घटा के ना 2.5 इंच घटा के तो इसी का मोटा डाउन करना। ठीक है, वो साडा हिस्सा पूरा आ जाएगा। इन्हें असीं अच्छे तरीके नाल कढ़ाई करांगे। ये जिहड़े काम हुंदे सिर्फ तुहानूं दस्सण वास्ते हुंदे आ, आहिस्ता आहिस्ता। साडी वीडियो हुंदी सारी 10-15 मिनट ते इहदे विच यही तुहानूं दस्सना हुंदा। जदों ना समझ लगे तो उन्हें दोबारा रिपीट किया, फिर देख लिया। देखो तुसीं HFT की मदद नाल निशान लगा रहे हैं सारी। 5 इंच साडा हो गया उपरों, 12 पौने 17। ठीक है जी। हम इस तरीके नाल ही असीं शीट दांगे गले की कि साडा गला जिहड़ा आ जो कुछ है इहो ही रहन देना इहदा। हुण असीं यह तुहानूं इहदी कटिंग करते हैं। मैं सब तो पहले घेरे वाली साइड छाड़ना होना कि समझ रहा है। यह साडी बैग है। ये तो असीं रखांगे 1.25 इंच। यह साडा 1.25 इंच ते निशान आ गया जी। ये तो असीं बिल्कुल स्ट्रेट निशान रख के ना, यह देखो यह स्ट्रेट निशान रखा।
ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੌਣਾ ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੀਰੇ ਵਾਲ ਦਾ। ਸ਼ਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਣੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੌਣੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਗ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਪੌਣੇ 5 ਇੰਚ। चार इंच का बिल्कुल सीधा, इस तो बाद थले डीप कर देंगे ऐसे। यानी मार्किंग लाने का मकसद है कि तुहाडी समझ गल आ जाए कि मार्किंग इन्नी की। है देखो साडा तीरा है 19.5 इंच, हुण इस इनू रखना बिल्कुल 20 इंच ऐसी जगह से। 20 इंच साडा निशान आ गया। इनू हल्की जी शेप ना अंदर नूं देनी। यह जिहड़ा साडा निशान हुंदा ना तीरे का, ये तो सिर्फ 2-3 सूतर ही अंदर करनी है, ज़्यादा नहीं करनी कि उन्होंने खिंच पैंदी रहे। ना ही इतों चुक के शेप करी दी है, चुकी होएगी वो तुहाडी बगलों के विच बड़ी कमीज़ इस लिए थले थोड़ी सिटी दी है, यानी 2 सूत्र थले सिटी का होंदा कहंदा कि साडा यानी आर्मोर सही बैठ जाए। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਚ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਟੱਕ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਢਾ ਮਿਣ ਲੈਣਾ। ਆਰਮੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਣਨਾ। 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 40 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਇੰਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੋਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਬਚਿਆ ਜੀ ਪੀਸ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਲੈਣੇ ਬਾਜ਼ੂ। अगर जो मेरा कैमरा मुकम्मल दिखा सकता होया तो इंशाल्लाह क्योंकि असी खलो करिए ना स्टूडियो च कटिंग तो साड़ी कली कली चीज़ नज़र आए कि यह करना डे आ। ये जिन्नी घट तो घट शेप हो सकती उन्नी रखनी, नहीं तो अगे वट पैंदे फिर बाजू के ना वट आते हैं, लिहाजा वो नहीं आने। देखो इसी रखिया 10 इंच ठीक है, 9.25 इंच ठीक है। यह साढ़ा बकाया बचाई 4.5 इंच। हूँ असी 1 इंच उपरों छड्ड के ना थले निशान लंबाई का ला लेना 26.5 इंच। यह साढ़ा आ गया जी। कप साढ़ा है 9.5। यह बन गया साढ़ा 4.5। ये तो हिल देंगे 6.5 इंच। इसी इनू भी चपटी की मदद के नाल ना मैं चपटी के एक हिस्से रखे आ कि ऐसे हिस्से से पूरा साढ़ा, यानी कि बाजू ज़्यादा लूज नहीं, थले नहीं लमकना चाहिए। स्केल की मदद नाल हल्का जिहा ना इत्थे निशान ला लियो, क्योंकि पता लगता रहिंदा। 4.5 से इन्नी ही असी शेप देंगे, इस तो थले नहीं ठीक है। इनू हल्का जिहा ना बाहर कढ़ देना इत्थों। 2 सूत्र साड़ी मार्किंग इत्थे भी आ गई।
ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਾ ਨਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗਲਾਈ। ਦੇਖੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਇੰਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਟੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ। ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਉੱਪਰੋਂ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੋਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੌਣੇ 6 ਇੰਚ ਦੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੌਣੇ 5 ਇੰਚ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪੌਣੇ 5 ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ 3 ਇੰਚ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੌਣੇ 5, ਇਹ ਤੋਂ 2.5 ਹੈ 3.5, ਇਹ 3.25 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਦਾ ਛਾਂਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੌਣੇ 2 ਛਾਂਟਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 2.5 ਇੰਚ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਛਾਂਟਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿੰਗ 'ਚ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ 10 ਇੰਚ ਬੈਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, 10 ਇੰਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹਾਫ ਖੜੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਲਾਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੀਰਾ ਬੈਠੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਰਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨੋਕ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੌਣੀ ਇੰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਮੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਲਾ ਪਰਫੈਕਟ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਟਿਚ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਟਾਰਟ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹ ਪੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।